हदीस मुबारक के राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई वफ़ज़लुल आलिमि अलल आबिदी कफ़ज़ली अला अदनाकुम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई वही द आलिम फजीलत प आबिद बांदी दासी दे, यो इंसान दासी दे चे इल्म कड़े दे, और द्वेम इंसान आगे दे चे इबादत गुजार दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई वही द आलिम फजीलत प आबिद बांदी दासी दे कफ़ज़ली अला अदनाकुम, लका जमा फजीलत ची पे यो आम सहाबी बांदी संग दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई। बल हदीस मुबारक के राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई वही द आलिम फजीलत फ आबिद बांदी दासी दे लका दस पगमई फजीलत पर टूल उस्तूर बांदी ची संग दे। कफ़ज़लिल क़मरि अला साइरिल कवाकिब, लका दस पगमई फजीलत ची संग पस्तूर बांदी दे, दासी द आलिम फजीलत प आबिद बांदी हम दे। उलमाओ त अल्लाह तबारक व तआला लुई मकाम वर्कड़े दे, लुई मर्तबा वर्कड़ी दा, ज़का दा द दीन इस्लाम मुहाफिज़ीन दी, दा द दीन इस्लाम हिफाजत कौन की दी, दा द दीन इस्लाम चौकीदारान दी। हदीस मुबारक के राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई वयो इंसान द कूर न उवतो पदी नियत फांदे चाहे द कुरान इल्म इज़्दकी, द अहादीस मुबारकौ इल्म इज़्दकी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई अल्लाह तबारक व तआला दी इंसान त फरमाई तद इल्म पलार बांदे रवान शुए और मा दर त जन्नत लार आसान अकड़ द जन्नत पर दरवाजों बांदे दाखिल शा। हदीस मुबारक के राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कम इंसान ची द इल्म द इज़्दकवलु द पार द कूर न उवतो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों त उ फरमाई ए फरिश्तों द दी इंसान द खपो द कदमुनो द लांदे तासो खपली वज़र खोरे कई। ब्या हदीस मुबारक के राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई वही द दी इंसान द पारा प आसमान के फरिश्ते प हवा के मारगान प सुड़ के मीगियान और प उबो के मयान द दी इंसान द पारा द मगफिरत दुआगाने वाड़ी। फरिश्ते वाई, मयान वाई, मीगियान वाई, मारगान वाई, अल्लाह दा इंसान स्ता द किताब द इज़्दकवलु द पारा द कोर न रवान शो, अल्लाह तोर त मगफिरत नसीब का। दियो जिन हदीस मुबारक के राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई हदीस मुबारक के राजी वही इल्म ची दे इल्म दा द पैगम्बरान विरासत ते, द पैगम्बर न प मिरास की दिरहम न दी पाती शिवी, दीनार न दी पाती शिवी, जायदाद न दे पाती शिवे, द पैगम्बर न प मिरास की सिर्फ इल्म पाती शिवे दे। तो दियो जिन हदीस मुबारक के राजी चाचे इल्म इज़्दको दा द पैगम्बर वारिस ओ गर्जे दो। अल उलमा वरसतुल अंबिया, द पैगम्बरान मिरास वागस और द पैगम्बरान मिरास इल्म वो नो खपल बची दा इल्म तकीन वई चे दा स इज़्दकी दा पस बांदिफोशी दा तालिबान द मदरसो दा मुंग त दासी कमजोर गुंत खलक कारी, दा मुंग त मामूली गुंत के खलक कारी, खुदा द अल्लाह तबारक व तआला पर दरबार के ढेर लोड़ मकाम लरी, ढेर लोय मर्तबा लरी। दा ज़मक ची दा द बादशाह रियायत न कवी, दा द वजीर रियायत न कवी, दा द खान और द मलिक रियायत न कवी, द ज़मानी बादशाह दे, वजीर दे, मलिक ते, नवाब दे, दा ची दी पदी खौरू के खुदो दा ज़मक द लिहाज न कवी। दा नवई दा ज़मक ची ज़मा गई तो बादशाह रागे, ज़मा गई तो मलिक रागे, ज़मा गई तो वजीर रागे, दा ज़मक ची रियायत कवी सिर्फ द हाफिज कुरान रियायत कवी।
د دې مدرسې د دې طالب زو تو چې ورته چڼې وایو دا ځمکه د دې رعایت کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا مات حامل القرآن، کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض، الله تبارک وتعالی ځمکې ته وحی وکړي الله تاکل لحمه، ای ځمکې د دې حافظ قرآن غوښې به ته نه خوري. په ځمکه باندې الله د حافظ قرآن غوښې حرام کړي دي. ای ځمکې د دې حافظ قرآن غوښې به نه خوري. دا معمولی انسان نه دی، د ده په سینه کې 6666 آیتونه مبارکه پراته دي. د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي، د ده په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي. الله تاکل لحمه، ای ځمکې د دې حافظ قرآن غوښې به نه خوري. ځمکه جواب ورکوي الله تبارک وتعالی ته. قالت الارض، ځمکه وای ای وربي، ای زما ربه کیف آکل لحمه، زه به څنګه د غوښې خورم. وکلامک فی جوفی، د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی. ځمکه وای الله د ده غوښې زه څنګه وخورم، د ده په سینه کې خو ستا کلام پروت دی، نو زه به د غوښې څنګه خورم. ځمکه د هیڅ چا لحاظ نه کوي، ځمکه د هیڅ چا رعایت نه کوي، د بادشاه نه کوي، د وزیر نه کوي، د ملک نه کوي. ځمکه چې رعایت کوي د حافظ قرآن رعایت کوي. دا زه ته چې ورته سپک ګورو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من جاءه الموت، هغه انسان چې هغه ته مرګ راشي وهو يطلب العلم، په داسې شان کې چې د علم ازده کو. یو انسان دی او هغه ته مرګ راغی او د طلب د علم کې د قرآن علم ازده کو، د حدیث علم ازده کو. حدیث مبارک کې راځي لیحیی به الاسلام، علم دې د پاره نه ازده کو چې ما ته په امامتي میلو شي، علم د معارضو د پاره د جګړو د پاره نه ازده کو، علم دې د پاره نه ازده کو چې زه بل سړی سپک کم او کمزوری کم او ځان په اوچت ثابت کم. علم دې د پاره نه زده کو چې ما ته مو شهرت میلو شي او ما ته مشهورتیا میلو شي او خلک به چې لوی عالم دی او خلک به ما ته کینی او پاسي. نه کو علم دې د پاره زده کو چې په علم باندې زه شهرت وګټم، مشهور شم، په خلک به چې لوی عالم دی. کو علم دې د پاره زده کو چې ما ته په دنیا میلو شي. د الله د رضا د پاره د علم نه زده کو. د عالم متعلق نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای اور د جهنم په عمل عالم باندې ګرمول شي. داسې عالم چې په خپل علم باندې عمل نشته دی، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په داسې عالم به اور د جهنم ګرمول شي، یعنی د ټول نه مخکې به دی ورته غورځولی شي. نو حدیث مبارک کې راځي لیحیی به الاسلام، علم ازده کو د نور مقصد د پاره نه، د نور مطلب د پاره نه، صرف اور صرف مقصد او غرض دا و چې اسلام په ژوندی کم، زه په د دین اسلام خدمت وکم، زه خلکو ته د الله کتاب ورسوم، زه خلکو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکه ورسوم. نو د مشکات شریف حدیث مبارک ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فبینه وبین النبیین درجه واحده، د دې انسان او د پیغمبرانو په منځ کې به صرف یو درجه فرق. مرګ ورته راغی په داسې حالت کې راغی چې د علم زده کو. دا طالب العلم په طالبۍ کې شهید شو، مړ شو. نو د دو او د پیغمبرانو په مابین کې په جنت کې صرف یو درجه فرق. مثال فتور پیغمبر ته الله تبارک وتعالی 100 درجه ورکي په جنت کې، نو دی طالب العلم تبا یو کم 100 درجه ورکي. او دا یو درجه د ته ولې نه ملاویږي؟ ځکه هغه انبیا دي، پیغمبران دي او دی پیغمبر نه دی. دی به ځکه د پیغمبر نو مقصد دا دی چاته چې په طلب د علم کې مرګ راغی دی به د پیغمبرانو په ګاونډ کې پاتې کېږي.
دی به د پیغمبر ګاونډي وي. مونږ ټولو ته د الله تبارک وتعالی په داسې حالت کې مرګ راکړي چې مونږ په طلب د علم کې یو. علماو لیکلي دي وایي یو سړی دی او هغه ته دا فتح ولګېده چې زه مرم، زه مړ کېږم. دی دې په دې وخت کې کوم عمل وکړي چې په هغه عمل کې دله مرګ راشي او د دنیا نه پکې رخصت شي. کوم عمل دی وکړي؟ تا ته به څنګه پته لګي کله ناکله ډاکټرانې چوټي کي که نه یا زه ته پې هم پوهېږو چې د حالت سخت دی، دی د مرګ دی. نو دی دې په دې ټایم کې کوم عمل شروع کړي چې دی په هغه عمل کې د دنیا نه رخصت شي. علماو لیکلي وي په دې ټایم کې د دې طالب د علم جوړ شي، طالب د علم دی جوړ شي. ځان ته د یو تن کښېنئ او هغه ته دې وایي چې ما ته د دین یوه مسله ښیه چې زه یې درنه زده کومه، ما ته د دین خبرې کوه چې زه یې درنه زده کومه، ما ته احادیث ښایه، ما ته یو آیت ترجمه کوه چې زه یې زده کوم، چې ما ته الله په دې حالت کې مرګ راولي چې زه په طلب د علم کې مړ شمه. نو چې په طلب د علم کې وفات شو او مړ شو نو د چا ګاونډ کې به په جنت کې؟ د پیغمبرانو په ګاونډ کې به وي. علم دومره لوی سیز دی، دومره لوړ مقام لري، دومره لویه مرتبه لري. الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا الثلاث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث مبارک ته کله چې یو انسان وفات شي د اعمالو سلسله ختم شوه. کله چې انسان مړ شي د اعمالو سلسله څه شوله؟ ختم شوه. دا خو مونږ ژوندي یو الحمدلله، مونځ هم کو، ذکر هم کو، حجونه هم کو، تلاوتونه هم کو، عمرې لم تللی شو، هر نیک عمل کولی شو چې ژوندي یو. خو چې کله مړه شو د اعمالو سلسله څه شوله؟ ختمه شوه. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الا الثلاث، درې اعمال داسې دي چې پس د مرګ هم انسان ته د هغې ثوابونه میلاویږي. یو په هغې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صدقة جاریه، صدقه جاریه. په خپل ژوندانه باندې جومات رخ کړی دی، مدرسه دې رخ کړې ده، لاره دې رخ کړې ده، کوی دې ایستلی دی او خلک راځي د هغې نه اوبه څښي یا پې اودسونه کوي، مونځونه کوي. ته مړ یې، په قبر کې پروت یې، په لحد کې پروت یې، په دې جومات کې، په دې مدرسه کې چې څومره خلک سبقونه وایي تا ته په مفتو کې د هغې ثوابونه در رسي. کوی دې ایستلی دی، خلک د هغې نه اوبه څښي، ته مړ یې، په لحد کې پروت یې، خو څوک چې د هغې نه اوبه څښي د هغې ثواب تا ته میلاویږي. نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقة جاریه، صدقه جاریه. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی فز د مرګ چې انسان ته د هغې ثواب میلاویږي ولد صالح یدعو له، نیک عمله بچی دی. څه شی دی؟ نیک عمله بچی دی. په خپل ژوندانه باندې د بچي صحیح تربیت ته کړی دی، قرآن دی ورته ښودلی، حدیث دی ورته ښودلی دي. ته په قبر کې پروت یې، دا بچی چې مونځ وکړي دی لاس اوچت کړي وی رب ارحمهما کما ربیاني صغیره. ای رب زما په مور او پلار باندې رحم وکړي څنګه چې په وړوکوالي کې زما تربیت کړی دی. مقصد دا دی الله زما په مور او پلار باندې داسې خفه شه څنګه چې په وړوکوالي کې په ما باندې خفه کېدل. علماو لیکلي وی هیڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی سیوا د هغې بچي نه چې کم بچی د فرض مانځه نه وروستو دا وظیفه 3 پیرې کوي، رب ارحمهما کما ربیاني صغیره. کم بچی چې دا وظیفه د مانځه نه وروستو 3 پیرې کوي ګویا چې دی بچي د مور او پلار حق ادا کو، مور او پلار یې څه کو؟ حق ادا کو. دغه بچی دی دی قرآن را واخلي وی الف لام میم دته څو نیکۍ میلاو شي؟ 10 نیکۍ. دی مور او پلار ته په قبر کې په مفتو کې 10 نیکۍ میلاو شي. ولد صالح، نیک عمله بچی، نیک عمله بچی. تا یې تربیت ښه کړی، قرآن دی ورته ښودلی، حدیث دی ورته ښودلی دي. کتابونو یو واقع لیکلې ده و عیسی علیه السلام په لاره باندې تیرېدو، یو قبر واله و چې الله تبارک وتعالی هغې قبر واله ته ډېر سخت عذاب ورکو په قبر کې.
او دا د عیسی علیه السلام معجزه وا. الله تبارک وتعالی به ورته د قبر والو حالت ښودو چیرې دې قبر کې په دې مړي باندې عذاب دی او که د الله په رحمتونو کې دی. دا حالت په عیسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی ښودو. نو په یو قبر تېرېدو قبر واله ته ډېر سخت عذاب میلاویږي. څه ډېره موده پس عیسی علیه السلام بیا په دغې لاره تېرېدو څه ګوري چې هغه قبر واله د جنت په نعمتونو کې ناست دی، د جنت په باغچو کې ناست دی. عیسی علیه السلام داسې اسمان ته وکتل وی الله لویه بادشاهي دي د څوک درنه تپوس نشي کولی. نو څه موده مخکې په دې ترتلم دا مړی و دا انسان و چې تا ورته عذاب ورکو او اوس هغه انسان دی هغه د جنت په نعمتونو کې ناست دی. پس تا په هر کار کې حکمت دی څوک درنه تپوس نشي کولی. الله تبارک وتعالی فورا وحی په عیسی علیه السلام نازل کړه وی ای عیسی ته په دې خبره په تعجب کې پرېوتې چې مخکې ورته عذاب میلاوېده اوس په جنت کې دی. په دې خبره کې په تعجب کې عیسی علیه السلام وفرمایل وی او الله عیسی ووره دا انسان چې کله مړ کېدو نو دی په خپله دومره نیکمله انسان نه و د ګناهونه زیات نو دا عذاب مې ده ته د ګناهونو د وجې نه ورکوو د ګناهونه ډېر زیات و ځکه ته سزا په قبر کې میلاوېده. وی عیسی خو چې کله دی مړ کېده نو د خپلې بیبي په ګېډه باندې بچی پرېښی و. دی مړ شو د بیبي په ګېډه باندې څه پاتې شو؟ بچی. پس د مرګ هغه هلک پیدا شو بیا رو لیدو دومره شو چې خبرې زده کړي. وی چې کله خبرې زده کړه او داسې د پوه شو که نه نو مور یې د ګوتې نه ونیو عبادت خانې ته یې د هغې وخت استاذ او امام چې و هغلی به وستو او هغه ته یې وی چې ده ته سبق شروع که هغه وخت کې انجیل و چې ده ته سبق شروع که نو استاذ په مسجد کې دی بچي ته شروع کړه وی بچی وایا بسم الله الرحمن الرحیم. وی هغې ماشوم په وړو شونډو وي چې بسم الله الرحمن الرحیم. وی عیسی ما له حیا راځي چې د کم سړي بچی په وړو شونډو زما نوم یادوي او زه یې پلار ته عذاب ورکوم. ما له حیا راځي چې د هغه وړوکې بچی په دې وړو شونډو زما نوم اخلي او زه یې پلار ته عذاب ورکوم. وی نن چې د ده بچي وي چې بسم الله وی ما یې د پلار نه عذاب پورته کو ما یې د پلار نه څه پورته کو؟ عذاب پورته کو. ولد صالح نیکمله بچی چې پس د مرګ مور او پلار ته ثوابونه میلاویږي. الله بچی قرآن ختم کو د دې روح قرآن ثواب چې څومره دی بچی ته میلاو شو دومره ثواب یې د مور او پلار ته په قبر کې میلاو شو مفتو کې. او دریم نبی علیه السلام فرمایي او علم ينتفع به علم چې مولي صاحب په خپل ژوندانه باندې ځان له شاګردان تیار کړي دي. چاته قرآن ښودلی دی، چاته سپاره ښودلی ده، چاته قاعده ښودلی ده، چاته احادیث مبارکه ښودلی دي. استاد صاحب مولي صاحب مړ دی په قبر کې پروت دی، شاګردان په دنیا کې لګیا دي خلکو ته علمونه ښیي. د دغې مولي صاحب د دغې استاد صاحب پکې حصه د کم چې په دې قبر کې پروت دی. شاګردانو په اعمالو کې د دې عالم د دې مولي صاحب څه ده؟ حصه ده. نو او علم ينتفع به علم چې پس د مرګ په هغې سره څه اخیستلی کېږي؟ پیدا اخیستلی کېږي. علم دا ډېر لوړ څیز دی، دا ډېر قیمتي څیز دی، ډېر قیمتي څیز دی. الله خلک وی او یاره زه به بچي باندې علم وکړم خو خوري به بیا څه، زه به بچي باندې علم وکړم مدرسې ته به یې بوځم خو خوري به څه، ښځه به څنګه ساتي، بچی به څنګه ساتي. ته داسې دغه راغلی دا ښځه او بچي جوته ساتې نو، دا خپله ښځه جوته ساتې نو، دا بچي دې جوته ساتې نو، دا یې درله الله ساتي. دا درله څوک ساتي؟ دا درله الله ساتي. او کوم انسان چې د الله د دین خدمت کوي، د قرآن خدمت کوي، د حدیثو خدمت نه کوي، سوال نه پیدا کېږي چې الله دې وږی پاتې کړي. سوال نه پیدا کېږي چې الله دې څه کړي؟ عالم به هله وږی پاتې کېږي که نه چې کله د الله خزانې ختم شي، او د الله خزانې ختمیږي نه نو عالم وږی پاتې کېږي نه. ټیک شو که نه؟ ځکه چې کم انسان د الله د دین خدمت کوي الله به هغه ته څنګه نه ورکوي چې فاسق او فاجر ته ورکوي، هغه ته به څنګه نه ورکوي. الله
نو تاسو به درنه پورې دا نه اورېدلي چې پلان کې مولوي صاحب د غریبۍ د وجې نه خودکشي وکړه. چې تا اورېدلي خو دې په اخبار کې په ټي وي کې په خبرونو کې چې دا خبره تاسو اورېدلي چې پلان کې مولوي صاحب د غربت د وجې نه څه وکړه خودکشي وکړه. او نور به داسې ډېر خبرونه تاسو ته میلاویږي چا وایي بچي ووجله او ښځه ووجله او بیا یې ځان هم ووجه. خو د مولوي صاحب او د عالم صاحب متعلق په دا خبره تاسو ته مخکې رانه شي. حالانکه د مولوي صاحب چې زیات نه زیات هاي تنخواه وي 10,000 او 15,000 دا هاي تنخواه ده اوچته تنخواه ده. مونږ چې ته وویل که تعالی څو تنخواه درکړي ماله 15,000 لکه دا خو تعالی ډېره غټه تنخواه درکوي یاره. ها محتمم دی جمالدار دی دا خو تعالی ډېره غټه تنخواه درکوي دا غټه تنخواه حسابېږي الله. او بیا هم په هغې کې هغه ښکلې تر و تازه دی. دا ولې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي وایي تر و تازه دی وي هغه انسان چې زما حدیث مبارک کې واورېد هغه یاد کو او د هغې نه مخکې بل ته ورسو. تر و تازه دی وي دغه انسان. نو دا مولان احادیث مبارکه په خپل هم یادوي او مخکې نورو ته هم رسوي دی به ټول عمر تر و تازه غوړ او زیړ وي انشاءالله. ځکه دا دعا د چا ده د نبی علیه الصلاة وسلام. نو دی وی خوري بسو بیا به څه کوي الله. نو د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړئ د خپلو بچو نه حافظان جوړ کړئ. عالم له الله ډېر لوی قدر ډېر لوی شان ورکړی. حدیث مبارک کې راځي د نبی علیه الصلاة وسلام نه پوښتنه وکړه شوه وی د الله پاکه پیغمبر دوه ورونه دي دا یو ورور چې دا عالم دی او دا بل ورور عابد دی. دا یو ورور عالم دی علم یې کړی دی خو صرف فرض مونځ کوي صرف څه کوي فرض مونځ کوي او فرض روجي نیسي. او دا بل ورور عابد دی دی د شپې تهجد هم کوي نفلی روجې هم نیسي فرض خو کوي خو نوافل هم کوي. نو په دې کې کم یو غوره دی؟ نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل عالم پکې غوره دی. څوک پکې غوره دی؟ عالم پکې غوره دی. اوس په ستا په ذهن کې دا سوال راځي چې عالم څنګه غوره شو؟ هغه صرف فرض لمونځ کوي بیا ځان له اوده کېږي خوبونه کوي او کله کله وایي که نه یاره دا مولي صاحب پټو نفلي روجې نه نیسي. مونږ ته بیانو کې خو په خپله روجې نه نیسي. مولي صاحب نفلي روجې چې نیسي نو دا 14 کتابونه به ورله بیا څوک پړاوي. هغه چې سار شروع کړي د ماښامه پورې هغه مسلسل سبقونه وایي نو چې روژه ونی او بیا به بړستن لخپې ورکړي اوده به شي نو بیا کتاب ویلی شي. نو دلته 14 کتابونه هغه پړاوي نو هغه روژه څنګه ونیسي؟ نو هغه صرف فرض روجې نیسي او فرض منځونه کوي. نبی علیه السلام فرمایي وایي دا په دې عابد باندې غوره دی. غوره څنګه غوره دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کفضلي علی ادناکم لکه څنګه چې زه په تاسو کې په یو ادنا صحابي باندې غوره یم دکه شانتې دا عالم رور په دې عابد باندې غوره دی. په دې عابد باندې غوره دی. نو د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړئ د خپلو بچو نه حافظان جوړ کړئ. دا فز د مرګ یو صدقه جاریه ده او دا هم یاد وساتئ کو چرته د خپل بچی د صحیح تربیت او نکو په سمه لار دی روان نکو او په دې نشو تماشو په شراب او زیناون او بدکارو کې دی پرېښود الله دې نکي او د دنیا نه لاړې نو څومره ګناهونه چې دی کوي ستا پکې برپور حصه ده. ولی د پلار ذمہواری دا ده چې دی به د بچی صحیح تربیت کوي. دا د پلار ذمہواری ده. هر د په خپل کوشش وکړه وسې پې وکړه بیا هم په سمه لار نه شو بیا پې دی ګناهګار نه دی. خو که د هغه د کالج غور کړی دی د یونیورسټۍ فکر یې کړی دی د هر ځای فکر یې کړی او د دین فکر یې ورله نه دی کړی او دا پلار مړ شو دې بچي ناروا کولی ضرور د ده په ګناهونو کې د دې پلار حصه ده. دا یوازې بچی پیدا کول نه دي دوی ته قرآن ښودل دي دوی ته احادیث ښودل دي د دوی تربیت کول دي. د هر مشر نه به د کشر متعلق تپوس کیږي چې تا د ده تربیت کړی دی او که نه دی کړی. الله نو د خپلو بچو ښه تربیت وکړئ او د علماو قدر کوئ د علماو عزت کوئ. علامه خیالي رحمه الله دا یو لوی عالم تیر شوی دی. دته د زمانې چې کوم بادشاه هغه پسې سوال جواب وکړو وی مولي صاحب مونږ له د اختر مانځله راشه. ده ورته وی د اختر مانځله درځم خو زما یو شرط دی کو هغه پوره کولی شئ؟ وی څنګه؟ وی په ما پسې به ښه سنبال کړي ډولۍ راوړئ
او د ډولۍ یو لړ به تا نیولی یو به وزیر نیولی او زه په هغې کې ناست یم ما به د اختر مونځ له بوځئ لمونځ درله کومه که نه درځم. بادشاه ورته وایي ټیک ده صحیح ده داسې به وکړو. سنبال کړ ډولۍ پسې وړه مولي صاحب پکې کېناستو یو لړ چا ونیو بادشاه او بل لړ وزیر ونیو مانځلی بوس چې مانځلی بوس مولي صاحب مونځ وکړو. بادشاه ورته وایي حضرت د تلو به د واپسې تلو به څه حساب څنګه به ځو؟ نو وایي ځم به داسې چې ډولۍ کې دې طرفه واپس نه ځم ما به په دې خپله اوږه باندې واپس وړې. بادشاه ته وایي ما په دې خپله اوږه باندې واپس وړي زه نه ځم داسې. بادشاه اوس ما راوستی نو خود به دې په اوږه وړم نو. بادشاه ورته کېناستو مولي صاحب یې اوږه باندې سور شو واپس یې وړو. نو چې په لاره یې وړو نو څه کسانو داسې ولیدو نو هغه یو پکې وي وی هلکه بادشاه سلامت ته وګوره مولي صاحب یې په اوږه اخیستی دی. بادشاه سلامت ته وګوره مولي صاحب یې په اوږه اخیستی نه. بل تن ورله جواب کوي وایي نه بادشاه سلامت د دې بل سړي په اوږو ناست دی. بادشاه خو هغه دی چې د دې بادشاه په اوږو سور دی دا لاندې خو بادشاه نه دی که دی بادشاه دی به څنګه په اوږو سور کړی بادشاه خو هغه دی چې د دې بادشاه په اوږو سور دی. وایي ته غلط شوې بادشاه سلامت مولي صاحب نه دی په اوږه کړی بلکې بادشاه د سړي په اوږو سور شوی دا مولي صاحب بادشاه دی. ښه را روان کال راغی بیا پشي بادشاه سوال جواب وکړو. خیالي رحمه الله ته ویل وی ماله د اختر مانځله راشه وی صحیح ده وی د تلو به بیا څه حسابي. نو خیالي رحمه الله ورته فرمایل زه به پیدل درځم زه به پیدل درځم. وی ټیک ده چې مونځ یې وکړو بادشاه ورته وی واپسې به څنګه حسابي څنګه به ځې وی زه به په خپلو خپو باندې پیدل ځم. بادشاه ورته وی مولي صاحب څه عجیبه کار دی وکړو په روز کال دې را باندې دا چلونه کول او څه کال په خپلو خپو رالی او په خپلو خپو ځې په دې کې ستا څه حکمت دی. نو مولي صاحب ورته ووی بادشاه سلامت زما مقصد دا نه و چې زه ستا سپکاوی وکړم زما دا مطلب نه و چې په ما پسې راشه او ته مې په ډولۍ کې اوس او تا به یې لنډ نیولی او د هغې طرفه ستا اوږو ته وختم تا کور ته به وستم په دې کې مې مقصد ستا سپکاوی نه و. عالم هغه عالم دی نه چې په دې کې عاجزي نه وي عالم د سره دی نه چې په دې کې عاجزي نه وي. کوم عالم کې چې تکبر وي دا عالم نه دی. زما دا مقصد نو چې ما کې تکبر او ته مې ذلیل کولی خلکو ته زما بالکل دا مطلب نو. نو ولې د را باندې بیا دا چلونه کول چې دا مقصد دی نو. ما د خلکو ته د عالم شان خود صرف ما د خلکو ته د عالم څه خودو شان خودو چې دا عالم د بادشاه په اوږو سور دی صرف دا علم مې خلکو ته ښکاره کو د عالم فضیلت او قدر مې د خلکو ته ښکاره کو. قسم په الله کوي د بادشاه ذلت او سپکاوی مې مقصد او هغه په روز کال خلکو لیدلی دی چې د عالم څومره لوی شان دی. څه کال په خپلو خپو باندې رالم او په خپلو خپو باندې به واپس ځم. د عالم دومره لوی شان دی دومره لویه مرتبه ده. د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړئ دا د دنیا ګټه هم ده او د آخرت ګټه هم ده. الله دې ټول زمونږ بچي عالمان او حافظان جوړ کړي.